Morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 8. Title of the chapter is Bank Reconciliation Statement. Students, before starting this class, we are going to recall the last class portion. In the last session, we can saw about chapter 6 and 7, subsidiary book 1 and 2. Subsidiary books 1. What is by subsidiary books 1? It means cash receipts and payments can be grouped in one category and credit transactions in yet another class. Instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books called subsidiary books or otherwise known as subsidiary journals. So, subsidiary books for entering cash transactions, cash book, subsidiary books for entering non-cash transaction. There are 4 types of subsidiary books have to be prepared. First one is purchase book, sales book, purchase return. Purchase return is otherwise known as return outward. Then sales return book. Sales return is otherwise known as return inward book. There are 4 types of books have to be prepared in subsidiary book 1. Then next chapter, 7th chapter, subsidiary books 2. So subsidiary book 1, full and full enter into the credit transactions. If cannot recorded in the non-cash transaction. Okay. Only based on credit transaction will be entered in the subsidiary book 1. Then another chapter, the next chapter, subsidiary books 2. Subsidiary books 2 means in any business many transactions take place involving cash every day, such as cash sales, cash purchases, payment to creditors, and for different expenses and receipts from debtors. Cash book is the most important subsidiary book because it keeps the initial record of cash transactions of the business. All the cash transactions are recorded first in the cash book. It is therefore a subsidiary book. There are 4 types of cash book. So students, the difference between subsidiary book and subsidiary book 1 and 2. Subsidiary book 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா full and full credit transactions மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா what are the reason credit transactions will be recorded அப்படின்னு பண்ணால், all the credit transactions kept in your mind is not possible. So that only credit transactions taken into the subsidiary book 1, but subsidiary book 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா all the cash transactions are recorded. So first in the cash book, it is therefore a subsidiary book. There are 4 types of cash book have to be opened in the subsidiary book 2. The first one, single column cash book, double column cash book, triple column cash book, then petty cash book. First one, what do you mean by single column cash book? It means only one amount column, there is cash column. Only cash transactions are recorded in this book. Then second one, double column cash book. Double column cash book is a cash book with cash and discount columns. The double column cash book is prepared on the lines of simple cash book. Then third one, triple column cash book. Triple column cash book is otherwise known as 3 column cash book. So 3 column cash book includes 3 amount columns on both sides, debit and credit side. There is cash, discount and bank. Checks are very frequently received from debtors or customers towards payment of money due from them. The alphabet C indicates that no further posting is required and the relevant account is posted on the opposite side. It is a contra entry, isn't it? What is a contra entry? Contra entry is the opposite transaction. Opposite in this word is derived from Latin word. So contra entry in cash book means a transactions involving both cash and bank. For example,
cash paid into bank, cash deposited into bank, withdraw from personal use. So these are all the example of the contra entry. Okay, the last one, finally, petty cash book. The amount given to the petty cashier as an advance, it means a simple petty cash book resembles the single column cash book. In analytical petty cash book, a separate column is provided for different heads of payments and a column for total payments. Students, these are all the above topics are completed in last 3 weeks. Now we are going to discuss about today topic chapter 8, unit 8, bank reconciliation statement. What is bank reconciliation statement? If every entry in the cash book matches with the bank statements, then bank balance will be the same in both the records. But practically it may not be possible when the balances does not agree with each other. The need for preparing a statement to explain the causes do not agree with each other. The need for preparing a statement to explain the causes arises. This statement is called bank reconciliation statement. So bank reconciliation statement short form BRS. Under the topic introduction, bank statement or bank passbook, bank overdraft, BRS, need for bank reconciliation, the reasons why bank column of cash book and bank statement may differ, and then preparation of bank reconciliation statement. So who is prepare a bank statement? The bank passbook or the bank statement of accounts is prepared by the bank. So these are all the above topics are discussed in this class. First we can see the meaning of bank overdraft. Bank overdraft is an amount drawn over and above the actual balance kept in the bank account. This facility is available only to the current holders. Interest will be charged for the amount overdrawn. There is overdraft. Then second one, BRS. BRS stands for BRS in the explanation form is bank reconciliation statement. What is the bank reconciliation statement? If every entry in the cash book matches with the bank statement, then bank balance will be the same in both records. But practically it may not be possible when the balances do not agree with each other. The need for preparing a statement to explain the causes arises. This statement is known as BRS, bank reconciliation statement. Then need for bank reconciliation statement. So what are the purpose of BRS? The needs for bank reconciliation statements, they are to identify the reasons for the difference between the bank balance as per the cash book and bank balance as per the bank statement, that is a passbook. To identify the delay in the clearance of checks, to ascertain the correct balance of bank column of cash book, to discourage the accountant of the business as well as bank from misusing funds. So these are all the important need for bank reconciliation statement. Then why reasons for preparing bank reconciliation statement? To identify the delay in the clearance of checks, to ascertain the correct balance of bank column of cash book, to discourage the accountant of the business as well as bank from misusing funds. So that reason is the preparing bank reconciliation statement is must. So format of BRS. Students, I hope that you can thoroughly the format. So with the help of the format, prepare the bank reconciliation statement. So இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் தரவாக படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறது எல்லாமே ஆடிங் ஐட்டமு,
எதெல்லாம் வந்து லெஸ் ஐட்டமாக இருக்குது, அதாவது லோயர் தென் வேல்யூவாக இருக்கும், அதை நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம். பிகினிங்கை பொறுத்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா அதில் வரக்கூடிய எல்லாமே ஹையர் தென் வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ அதை ஆட் பண்ணணும். தென் ஆப்போசிட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்புக் ஒன்லி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பேங்க் மெயின்டைன் பண்ணுறது, அது பேங்க், அதாவது கேஷ் புக்குன்னு சொல்கிறோம். பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்புக், அதாவது கஸ்டமர் கையில் வச்சுருக்கிறது பாஸ்புக்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ இங்கே பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு இருக்குது. ஸோ லுக் அட் த புக்ஸ், இதை ஃபார்மட். ஸோ அந்த ஃபார்மட் நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இதை ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபார்மட் கேன் ஈஸிலி ப்ரிப்பேர் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக். இப்போ இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the bank reconciliation statement can also be presented in an alternative method. In such presentation, two columns are given, one to record items that increase the balance, that is a plus items, and the another one column, other one to record items that decrease the balance is minus items னு சொல்கிறோம். that is a less item சொல்கிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் ஓப்பனிங் நமக்கு என்னவா இருக்காங்க பாருங்கள், பர் கேஷ் புக்காக இருக்குங்களா. அப்போ நம்ம க்ளோசிங் என்னவா எடுத்துக்கணும் பாருங்கள். ஓப்பனிங் வந்து கேஷ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா க்ளோசிங் வந்து நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that decrease the balance the minus item. ஸோ பேலன்ஸ் as per the cash book or bank statement or return as the ஸ்டார்டிங் பேலன்ஸ். என்ன ஸ்டார்டிங் பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம். கேஷ் புக் ஓப்பனிங்காக பேலன்ஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் க்ளோசிங் வந்து என்னவாக இருக்கும், பாஸ்புக்காக இருக்கும். சப்போஸ் இன் கேஸ் பாஸ்புக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கேஷ் புக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸாக நமக்கு அப்பியர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக். ஸோ ஆடிங் ஐட்டம்லாம் பாருங்கள். செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட். நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு, ஆனால் இந்த வீட்டில் நமக்கு என்ன ஆகலை, செக்குக்கான அமௌண்ட்டு பேமெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகலை. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் பட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு கிரெடிட் ஆகிருக்கு, ஆனால் பட் நாட் என்டர் இன்டு த கேஷ் புக். ஸோ டெப்டாஸ் டைரக்ட்லி பெய்ட் இன்டு பேங்க். டைரெக்டாக கஸ்டமர் என்ன பண்ண டெப்டாஸ் வந்து பேங்க்கில் பே பண்ணுறாங்க, ஆனால் பட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக். என்ட்ரு அவங்க வந்து பே பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் பட் அவங்க புக்கில் என்ன பண்ணலை, இவங்க பே பண்ண மாதிரி இதில் என்ட்ரு பண்ணலை. ராங் கிரெடிட் பை பேங்கர். இது ராங் டெபிட் பை பேங்கர்னா லெஸ் ஐட்டத்தில் வந்துடும், தென் லோயர் அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம். அது ராங் கிரெடிட் பை பேங்கர். கலெக்ஷன் பை பேங்கர் ஆஸ் பர் கஸ்டமர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அவங்க கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம், ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம், கேஷ் புக்கில் அது என்ட்ரு ஆகும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஆல் த ஆடிங் ஐட்டம். இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஏவாகவும் ஆட் ஐட்டம் பியாகவும் வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி. ஓகேங்களா? தென் சியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டி வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சி பாருங்கள், செக்ஸ் டெபாசிட். அங்கே செக் இஷ்யூன்னு இருக்குது, இங்கே செக் டெபாசிட் பட் நாட் எட் ப்ரெசன்டட் பேமெண்ட். தென் டிஸ்ஆனர்ட் செக் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு, செக் வில் பி ரிட்டர்ன்டு. ஸோ அப்பியர்ட் இன் த பாஸ்புக் பட் நாட் என்டர் இன் த கேஷ் புக். இதில் அப்பியர் ஆகிருக்கு, ஆனால் பட் கேஷ் புக்கில் என்டர் ஆகலை. ஸோ பேங்க் சார்ஜஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். பேங்க்கு சார்ஜஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக். அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, இங்கே பேங்க்கு சார்ஜஸ் நம்ம இங்கே பாஸ்புக்கில் காமிக்கிறோம். தென் ராங் டெபிட் பை த பேங்கர். அங்கே ராங் கிரெடிட் பை த பேங்கரு, இங்கே ராங் டெபிட் பை த பேங்கர். தென் பேமெண்ட் ஆஸ் பர் ஆக்சுவலி ராங் டெபிட் அண்ட் பேங்கர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ராங்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, கிரெடிட்டில் வைக்க வேண்டியது டெபிட்லையும் வைக்க வேண்டியதை கிரெடிட்லையும் என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பேமெண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா லெஸ் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னு வேல்யூ கொடுத்துங்க. ஏன்றது ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, பிங்கிறது ஆடிங் ஐட்டம், அதாவது ஹையர் தென் வேல்யூவு. ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சின்னு சொல்கிறோம். லெஸ் ஐட் வந்து டின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சி மைனஸ் டி வி கெட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ. அந்த ஆன்சர் இ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் கேஷ் புக் இருக்குது, அப்போ க்ளோசிங் என்னவாக இருக்குன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தட் இஸ் ஏ பாஸ்புக்காக இருக்கணும். அது பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம், அல்லது பாஸ்புக் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் we can see the problem solved to exercise number 1 to 5. First question number 1. First question, from the following particulars prepare a bank reconciliation statement of Jayakumar as on 31st December 2016. So balance as per cash book. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸு,
கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எத்தனை காலம் இங்கே ஓப்பன் பண்ணோம்? 3 காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டேட்மெண்ட்? பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் டேட் மந்த் இயர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஜெயக்குமார் ஆஸ் ஆன் 31st December 2016. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ பர்டிகுலர்ஸு அமௌண்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு ஓப்பன் 3 columns. ஓகே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் பர்டிகுலர், செகண்ட் ஒன் அமௌண்ட், தேர்ட் ஒன் அமௌண்ட் rupees. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்குங்க? பேலன்ஸ் as per கேஷ் புக் அவுட்ரு காலத்தில் 7130 நம்ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம செக்கை டெபாசிட் பண்ணியாச்சு பேங்க்கில். ஆனால் பட் இன்னும் நமக்கு என்னவாகல, அது மணியாக நமக்கு ட்ரான்சாக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ when the checks are deposited into the bank, the amount is debited in the cash book on the same day, but this may not be shown in the bank passbook on the same day because this will be entered into the bank statement only. So after the collection of the check, so that செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்ன்றது நம்ம பாஸ்புக்கில் காமிக்கிறோம். இப்போ கேஷ் புக்கில் வந்து நமக்கு அது வராது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எ கஸ்டமர் ஹேஸ் டெபாசிட்டட் ₹800. இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறாரு, கஸ்டமர் போய் பேங்க்கில் பே பண்ணுறாரு. பட் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலை. டேரெக்டாக அவங்க போய்ட்டு பே பண்ணதால் அவங்க புக்கில் கேஷ் புக்கில்னா அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கல. ஸோ இது நம்ம டேரெக்டாக பே பண்ணதால் நம்ம எங்கே காமிக்கிறோம்னா ஆடிங் ஐட்டத்தில் காமிக்கிறது. ஹையர் தென் வேல்யூ நம்ம கேஷ் புக்கில் 800 காமிக்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸையும் ஆடிங் ஐட்டமையும் ஹையர் தென் வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணிங்கன்னா 7130 + 800 we get 7930. ஓகேங்களா? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ஏ, ஆடிங் ஐட்டம் பி. ஸோ A + B = C. ஸோ we get C வந்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 7930. தென் லெஸ் ஐட்டம் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர் பேமெண்ட். ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு லெஸ். அப்போ நமக்கு செக் புக் வந்து நாங்கன்னா டெபாசிட் பண்ணி நமக்கு கேஷ் ஆகலை. அப்போ எங்கேவே இருக்கும், அது நம்மளுடைய பாஸ்புக்கில் இருக்கும். அப்போ நம்ம பாஸ்புக் காலத்தில் இதை காமிக்கிறோம். ஸோ ₹1000 அங்கே நமக்கு டிக்ரீஸ் வேல்யூவாக காமிக்குது. ஸோ என்ன பண்ணதுக்கப்புறம் ஆடிங்லேருந்து லெஸ் ஐட்டத்தை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 6930. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் known as பேலன்ஸ் as per பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா ஓப்பனிங் கேஷ் புக்காக இருக்குது. அப்போ ஆப்போசிட் க்ளோசிங் என்னவா வரணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் பாஸ்புக் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? தென் கொஷின் நம்பர் 2. Question number 2, I will read the question. From the following particulars of Kamakshi traders, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2018. ஸோ டெபிட் பேலன்ஸ் as per கேஷ் புக். இங்கே இந்த these கொஷின்ஸில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பேலன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. டெபிட் பேலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the debit balance in the cash book means credit balance as per the passbook. அப்போ நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங்கில் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட க்ளோசிங் என்னவா எழுதணும், கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். சரிங்களா? கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எழுதணும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள். ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எழுதணும், பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் Kamakshi traders as on 31st March 2018. The first entry opening balance நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. டெபிட் பேலன்ஸ் as per cash book 10,500 அவுட்டர் காலத்தில் என்டர் பண்ணுங்கள். தென் பி பாருங்கள், செக் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க். அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செக் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டு 5500. ஸோ கிரெடிட்டட் பை பேங்க் பட் என்டர் ட்வைஸ் இன் த கேஷ் புக். 2 times நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கேஷ் புக்லேயே அதை என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ இது எங்கே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்புக்கில், கேஷ் புக்கில் ஆல்ரெடி இருக்குது, மறுபடியும் அதிலே பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ எங்கே காமிக்கணும், அதை நம்ம பாஸ்புக்கில் எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கேஷ் புக்கையும் பாஸ்புக்கையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பாஸ்புக்கில் அதில் என்டர் ஆகலை. இப்போ நம்ம அதை எடுத்து என்டர் பண்ணுறோம். அப்போ கேஷ் டெபாசிட்டிய பேங்க் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டட் பட் எங்கே என்டர் பண்ண நமக்கு 2 times வந்து கேஷ் புக்லேயே என்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அதை பாஸ்புக்கில் 5500 காமிக்கிறோம். தென் செக்ஸ் issued and presented for payment amounting to ₹7,000 omitted in the cash book. கேஷ் புக்கில் ஒமிட் பண்ணியாச்சு செக் இஷ்யூ பண்ணதை. அப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம், அதை எங்கே காமிக்கிறது, பாஸ்புக்கில். ஓகே. செக் issued பட் நம்ம அதை ஒமிட் பண்ணிட்டோம். அதனால் இட் will be recorded in the பாஸ்புக், தட் இஸ் பேங்க் புக்கில் நம்ம காமிக்கிறோம். ஸோ அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7000. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், செக் புக் சார்ஜஸ். ஆக்சுவலி செக் புக் சார்ஜஸ் டெபிட்டட் பை த பேங்க் ₹200 நாட் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக். அப்போ இது கேஷ் புக்கில் வராது, பாஸ்புக்கில் என்டர் பண்ணுறோம். கேஷ் ஆஃப் ₹1000 டெபாசிட்டட் பை எ கஸ்டமர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் in cash deposit machine
நாட் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக். நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம், பட் அந்த நேரத்தில் நமக்கு மெஷின் ஒர்க் ஆகலை. ஆனால் அது நம்ம என்ன பண்ணல, கேஷ் புக்கில் அது அதாவது நம்ம என்டர் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கஸ்டமரே போய்ட்டு டெபாசிட் பண்ணுறாரு. அப்போ அந்த மெஷின் வந்து என்ன பண்ணல, டெபாசிட் பண்ண மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி காமிக்கல. அப்போ கேஷ் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees வந்து நமக்கு அங்கே இல்லைன்றதால நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், அதை ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காமாட்சி ட்ரேடர்ஸ் ஆஸ் ஆன் 31st March 2018. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கில் 10,500. தென் இதெல்லாம் நமக்கு ப்ளஸ் அங்கே சொன்ன பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுக்கு, கேஷ் டெபாசிட்டட் பை அ கஸ்டமர் பட் நாட் ரெக்கார்டட் இல்லையா. ஸோ ஆடிங் ஐட்டம் பாருங்கள், கேஷ் டெபாசிட் பை எ கஸ்டமர். ஸோ திஸ் வில் பி என்டர் இன் டு த கேஷ் புக். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 1000. ஸோ 10,500 ப்ளஸ் 1000 we get 11,500 ஆட் பண்ணி வச்சாச்சு. தென் லெஸ் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா செக் டெபாசிட் பேங்க் 5,500. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு டிட்டர்மின் விச் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ். அதாவது ஹையர் தென் வேல்யூஸ் மென்ஷன் இந்த ப்ளஸ் ஐட்டம், தென் லோயர் தென் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம். அதனால் அது மைனஸ் சிம்பிளாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். தென் லெஸ் ஐட்டம் பாருங்கள், all this less item should be write one by one. Cash deposited to bank, cash deposited into bank. Actually அதாவது நம்ம செக் தான் அது இல்லைங்களா. செக் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் அமௌண்டிங் ₹5,500 credited by the bank but entered 2 times in the cash book. So this will be entered in the bank statement. The next, check issued but not yet presented for payment. So when the checks are issued by the business, it is immediately entered on the credit side of the cash book by the business, but this may not be entered in the bank statement on the same day. So it will be entered in the bank. நம்ம அது என்டர் பண்ணுற அந்த சேம் டேட்டில், ஆனால் கேஷ் புக்கில் என்டர் இருக்குது, பாஸ் புக்கில். அப்போ நம்ம விடுபட்டதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கோ அதை நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது விட்டுருக்கிறத நம்ம பாஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பட் த மே நாட் பி entered in the bank statement on the same day. So it will be entered in the bank statement only. So after it is presented with the bank, so this will be entered in the bank statement. Direct payment, cash issued and presented for payment 7,000. Then last one, bank charges. So bank charges 200 rupees. First பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஐட்டத்தில் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆல் திஸ் சப்ட்ராக்டட் லெஸ் பண்ண ஐட்டத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5,500 ப்ளஸ் 7,000 ப்ளஸ் 200 டோட்டலி 12,700. ஸோ இந்த டோட்டல் ஹையர் வேல்யூலேருந்து டிடெக்ட் ஃப்ரம் த லோயர் வேல்யூ. ஸோ ஆடிங் ஐட்டம் லெஸ் ஐட்டத்தை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 1,200. அதாவது 11,500 மைனஸ் 12,700 we get 1,200. in this value is known as overdraft balance. அதாவது இங்கே டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குல்லையே, அப்புறம் நம்ம இங்கே கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு எழுதணும். ஓகேங்களா? அங்கே டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கு நம்ம என்ன எழுதணும், ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் டெபிட் பேலன்ஸ் ஆர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? அதனுடைய அப்படியே ஆப்போசிட் தான். ஒன்று ஸ்டார்டிங் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும், அதோடைய ஆப்போசிட் க்ளோசிங்கை நம்ம எழுதிக்கலாம். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 3, from the following informations prepare bank reconciliation statement to find out the bank statement balances as on 31st December 2017. So balance as per cash book. So in this problem நமக்கு என்னது, கேஷ் புக்கு நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருக்குது. ஸோ செக்ஸ் டெபாசிட் பட் நாட் கிரெடிட்டட். அப்போ இது நம்ம என்னென்னா செக் டெபாசிட் பண்ணியாச்சு, ஆனால் நமக்கு இன்னும் பாஸ்புக்கில் அது என்னவாகலை, நமக்கு வந்து சேரலை, நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வரல. ஸோ அதனால் அது நமக்கு லெஸ் ஐட்டம். செக்ஸ் issued and entered in the cash book before 31st December 2017 but not presented for payment until that date. செக் வந்து நமக்கு முன்னாடியே December 31st 2017 நமக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க, பட் அது நம்ம என்ட்ரும் பண்ணிட்டோம். ஆனால் நமக்கு இன்ன வரைக்கும் என்ன ஆகலை, அந்த டில் த டேட் வரைக்கும் நமக்கு கேட்கலாம். ஆனால் பட் என்ட்ரு ஆனது எங்கே இருக்குது, கேஷ் புக்கில் என்ட்ராக இருக்குது. ஸோ இது ப்ளஸ் ஐட்டம். டிவிடெண்ட் டைரக்ட்லி ரிசீவ்ட் பை த பேங்க். பங்காதாயத்தை நம்ம நேரடியாக என்ன பண்ணுறோம், பேங்க் மூலிமா ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது ப்ளஸ்ஸு. Then locker rent charged. So rent charged by the bank not recorded in the cash book. சார்ஜ் பண்ணதை அவங்க என்ன பண்ணலாம், கேஷ் புக்கில் அவங்க எழுதாமல் விட்டுட்டாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ அது பாஸ்புக்கில் நமக்கு காமிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் எ லாஸ் ஐட்டம். அப்போ குறையும் இல்லையா கேஷ் புக்கில். ஸோ ராங் டெபிட் கிவன் பை த பேங்க் ஆன் 13th December 2017. ஆக்சுவலி டிசம்பர் வந்து 31st தான், ஆனால் பட் 13 காமிச்சிருக்காங்க. இது ராங்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அது கம்மியாக நமக்கு காமிக்கும் இல்லைங்களா. அதனால் நமக்கு அது பாஸ்புக்கில் ரெடியூசிங் ஐட்டத்தில் நம்ம காமிக்கிறோம். A payment made through net banking has been entered twice in the cash book.
2 டைம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு எங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேமெண்ட் என்டர் ட்வைஸ் இந்த கேஷ் புக்குன்றது இந்த கேஷ் புக்கில் நம்ம காமிக்கிறோம். அப்போ இது ப்ளஸ் ஐட்டம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபார்மெட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன ஃபார்மெட் நல்லா தரவாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்றதை கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ப்ளஸ்ன்னா எது ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே ஆட் ஆகிருக்கும், அது ஹையர் தென் வேல்யூவாக இருக்கும், ரிசீவ் பண்ண தான் இருக்கும். பட் ரிசீவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்புக்கில் என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம அதை லெஸ் ஐட்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் 15,000. ஸோ ஆடிங் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட் 1,500. தென் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட், டிவிடெண்ட் டைரக்ட்லி ரிசீவ்ட் பை த பேங்க். ஸோ இது நமக்கு வந்து உள்ளே வந்திருக்கு. ஸோ கேஷ் புக் என்ட்ரா கேஷ் உள்ள வந்தாலும் நம்ம 200 நமக்கு ஆட் காலத்தில் போடுறோம். தென் நாட் பேமெண்ட்டு இந்த நெட் பேமெண்ட் என்டர் ட்வைஸ் பேமெண்ட் மேட் த்ரூ அதாவது நெட் பேங்கிங் மூலிமா நம்ம வந்து வந்திருக்கு. ஆனால் பட் அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் 2 டைம்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் புக்கில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்ம 300 அப்படிங்கிறத 2 டைம்ஸாக பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? தென் 1,500 ப்ளஸ் 200 ப்ளஸ் 300 டோட்டலி 2,000. இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஆட் ஐட்டத்தை ஹையர் வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 17,000 கிடைக்குது. இதில் போய் நம்ம லெஸ் ஐட்டத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 1 by 1 எழுதிட்டு அதை டோட்டல் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஹையர் தென் வேல்யூலேருந்து லோயர் தென் வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ். தென் லெஸ் ஐட்டம் செக்ஸ் டெபாசிட்டட் பட் நாட் இட் கிரெடிட்டட் 1,000. டைரக்ட் பேமெண்ட் பை த பேங்க் 1,000. லாக்கர் ரெண்ட் சார்ஜ் பை த bank not recorded in the cash book 1,200. Then wrongly debit given by the bank on 13th December 2017. அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க பாஸ்புக்கில் தவறுதலாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ எழுதி என்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 500 rupees. சரிங்களா? எதெல்லாம் மிஸ் ஆகிருக்குன்றது நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். மிஸ் ஆனதெல்லாம் நம்ம லோயர் ஐட்டமாக காமிக்கிறோம், ரிசீவ் ஆனது எல்லாமே ஹையர் ஐட்டமாக அங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ 17,000லேருந்து இந்த லெஸ் ஐட்டத்தோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் தென் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1,000 + 1,000 2,000, 2,000 + 1,300 3,200, 3,200 + 500 3,700. ஸோ 17,000லேருந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஆடிங் ஐட்டத்துலேருந்து லெஸ் ஐட்டம் சப்ராக்ட் ஐட்டத்தை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 13,300. ஸோ in this value is known as balance as per the bank statement. ஏன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நமக்கு கேஷ் புக் இருக்குது, அப்போ அதனுடைய ஆப்போசிட் வந்து நம்ம பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் பாஸ்புக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கொஸ்டின் நம்பர் Question number 4. Question number 4. On 31st March 2017, Anand's cash book showed a bank balance of rupees 1,12,500. So prepare bank reconciliation statement. He had issued checks amounting to rupees 23,000 on 28 March 2017, of which checks amounting to rupees 9,000 have so far been presented for payment. இது ஆடிங் ஐட்டம். ஏன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் புக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பாருங்கள் பேங்க் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் as on 31st March 2017 எழுதிக்கோங்க ஹெட்டிங்கு. பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் ருபீஸ் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்குது பாருங்கள் 1,12,000. 31st March 2017 பேலன்ஸ் as per கேஷ் புக் எவ்வளோ இருக்குது 1,12,500. ஓகே. He had issued checks amounting to rupees 23,000 on 28 March 2017, of which checks amounting to rupees 9,000 have so far been presented for payment. Actually நம்ம 23,000க்கு செக் அனுப்பிச்சிருக்கோம், ஆனால் நமக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 தான் வந்திருக்கு. ஸோ 23லேருந்து 9,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வரணும் 14,000 நமக்கு இன்னும் ப்ரெசன்ட் பேமெண்ட் ஆகலை, செக் இஷ்யூ பண்ணியும். ஸோ அப்போ நம்ம கேஷ் புக்கில் 14,000 காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், எ செக் ஃபார் rupees 6,300 டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க். செக்கோட வேல்யூ எவ்வளோ 6,300 நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் பேங்க்கில். எப்போ நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம்னா 27th March 2017. பட் த பேங்க் credited the same only on 5th April 2017. ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேம் டேட்டில் ஆனால் எந்த 5th April இது பண்ண மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணி கிரெடிட் ஆன மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது நமக்கு ராங் என்ட்ரி. அது நம்ம என்ன பண்ண லெஸ் அமௌண்ட், அதாவது அமௌண்ட் வந்து வில் பி டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இட் வில் பி என்டர் இன் டு த லெஸ் ஐட்டம். அப்போ இங்கே பார்த்தா லெஸ் போட்டு செக்ஸ் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிளியர்ட் 6,300. செக்கு டெபாசிட் பண்ணால் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகலை கிளியர் ஆகலை, ஆனால் வந்த மாரி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஹி ஹேட் ஆல்சோ ரிசீவ்ட் எ செக் ஃபார் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். ஹி ஹேட் ஆல்சோ ரிசீவ்ட் எ செக் ஃபார் rupees 12,000 which although entered by him in the cash book was not deposited in the bank.
ஆனால் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரு ஆகிருக்கு, பட் பாஸ்புக்கில் நமக்கு அது என்ட்ரு ஆகலை. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெஸ் ஐட்டத்தில் காமிக்கிறோம். என்னென்னு காமிக்கிறோம், கேஷ் டெபாசிட் இன்டு த பேங்க் பட் நாட் ரிசீவ்ட். ஸோ 12,000. ஃபோர்த் ஒன், ராங் கிரெடிட் கிவன் பை த பேங்க். ராங் டெபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆடிங் ஐட்டத்தில் வரும், ராங் கிரெடிட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்புக்கில் வரும். ஸோ லெஸ் ஐட்டத்தில் வரும். அப்போ நமக்கு என்ன எழுதிக்கணுங்கன்னா, ஸோ ராங் கிரெடிட் கிவன் பை த பேங்க் ஆன் 13th March 2017 ஃபார் 2000. இப்போ ராங் கிரெடிட்டட். ஸோ டெபிட்டாக இருந்தால் லெஸ்ஸில் வரும், கிரெடிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆடிங்கில் வரும். அப்போ ஆட் ஐட்டத்தில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராங் கிரெடிட் பை த பேங்க் 2000 என்டர் பண்ணியிருக்கோம். On 13th March, 5th point, 2017, a bill already discounted with the bank for rupees 3,000 was dishonored. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி, ஆனால் பட் அது என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு வில் பி ரிட்டன் இந்த செக் இல்லையா. அப்போ இந்த டிஸ்ஹானர் ஆகிடுச்சு. பட் நோ என்ட்ரி வாஸ் மேட் இன் த கேஷ் புக். ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணதோ எவ்வளோ டெபாசிட் நம்ம என்ன பண்ணல, அதை என்ட்ரு பண்ணாமே விட்டுட்டோம். அதனால் இது நமக்கு லாஸ். ஸோ அப்போ நம்ம லெஸ் சைடில் காமிக்கிறோம். பில்ஸு டிஸ்ஹானர், பில்ஸ் டிஸ்ஹானர் எவ்வளோ நமக்கு டிஸ்ஹானர் ஆகுது, 3,000 நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு. தென் 6th பாயிண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் rupees 700 வாஸ் ரிசீவ்ட் பை த பேங்க் டைரக்ட்லி. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ், அதாவது நம்ம பிளட்ஜ் பண்ணியிருக்கலையே கடனீட்டு பத்திரத்தை நம்ம வந்து பிளட்ஜ் பண்ணுவோம், அதன் மூலிமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் rupees 700 வாஸ் ரிசீவ்ட் பை த பேங்க். நம்ம பேங்க்கில் டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ அது நமக்கு என்ன வரைக்கும் ரிசீவ்ட் உள்ளே வந்திருக்கு, அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் ரிசீவ்டு கேஷ் புக்கில் என்டர் பண்ணுறோம் 700. ஓகேங்களா. தென் லாஸ்ட் ஒன், கேஷ் சேல் ஆஃப் rupees 4,000 ராங்லி என்டர்ட் இன் த பேங்க் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக். ஆக்சுவலாக அது எங்கே வரணும், சேல் ஆனது எங்கே வரணும், சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், பாஸ்புக்கில் காமிக்கணும், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமிக்கணும். பட் இவங்க ராங்காக எங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கேஷ் புக்கில். இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கேஷ் புக்கில் என்டர் பண்ணுறோம் 4,000. ஓகே. இப்போ ஆடிங் ஐட்டம் பாருங்கள், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆட் ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் ஆட் ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணுங்கள். 14,000 + 2,000 16,000 + 700 16,700. ஓகே. ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட வேல்யூ 1,12,500 இருக்குது. 1,12,500லேருந்து 16,700 ஆட் பண்ணிங்கன்னா we get 1,29,200. தென் லெஸ் ஐட்டம் பாருங்கள், 6,300 + 12,000 + 3,000 + 4,000. டோட்டலி we get 25,300. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லோயஸ்ட் வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா we get 1,03,900 கிடைக்குது. ஸோ இட் இஸ் in this value is known as balance as per bank statement. Then question number 5. From the following particulars of Shiva and company, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2017. Credit balance as per cash book rupees 12,000. செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் டெபிட் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் 31st December 2017. ஆக்சுவலி சிவா அண்ட் கம்பெனின்னு எழுதணும். ஸோ பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சிவா அண்ட் கம்பெனி. ஸோ ஆஸ் ஆன் 31st December 2017. கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம கேஷ் புக் இருக்குது. ஸோ 12,000 ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக எழுதிக்கிறோம். எ செக் ஆஃப் rupees 1,200 issued but presented for payment into the bank wrongly credited in the cash book as 2,100. அப்போ ராங்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 1,200 செக்கை நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் பட் 1,200 நம்பர் பாருங்க சேஞ்ச் ஆகிருப்பாங்க, அமௌண்ட் வில் பி சேஞ்சிங் இல்லையா. அப்போ அக்கௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு நேம் எது மாறினாலும் அதுக்கு நம்ம ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம ராங்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ 1,200 இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு பட் நம்ம என்னென்னு என்டர் பண்ணியிருக்கோம், ராங்காக 2,100 rupees கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ அந்த பாஸ்புக்கில் நம்ம 2,100 என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரைட் ராங் கிரெடிட்டட் இன் த கேஷ் புக். ராங் டெபிட்டடாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆடிங்கில் காமிப்போம், ராங் கிரெடிட்டாக இருக்கிறதால பாஸ்புக் அதாவது கிரெடிட்டில் காமிக்கிறோம். சரிங்க, சாரி லெஸ் ஐட்டத்தில் காமிக்கிறோம். தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசென்டட். ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணி 1,200 இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஆனால் பட் ராங்காக எங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2,100. அப்போ அந்த 2,100 வந்து லெஸ் ஐட்டத்துலையும் எவ்வளோ செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் 1,200 வந்து நம்ம கரெக்டாக கேஷ் புக்கில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். த டெபிட் சைட் ஆஃப் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் அண்டர் காஸ்ட் பை 100. ஸோ டெபிட் சைடில் அண்டர் காஸ்ட்னால் கம்மியாக காமிக்குது. அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னு சொன்னால் லெஸ் ஐட்டமாக எழுதணும். ஓவர் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆடிங்கில் காமிக்கணும். ஸோ டெபிட்ஸ் இன் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ₹100. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஐட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட் வந்து 1,200 இருக்குது. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 12,000. ஸோ ஆட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அந்த ஆட் ஐட்டம்
12,000 plus 1,200 we get 13,200. Then less item பார்த்தீங்கன்னா 2,100 plus 100 இதனுடைய வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2,200. ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து நமக்கு லோயஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம பாஸ்புக் ஸ்டேட்மெண்ட் வேல்யூ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஷ் புக் வேல்யூலேருந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 13,200 minus 2,200 we get 11,000. In this value is known as overdraft as per bank statement. ஏன்னா இது கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்திருக்கு. அதேமாதிரி டெபிட் பேலன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம க்ளோசிங் என்ட்ரி என்னவா எழுதணும் ஓவர் டிராஃப்ட் தான் எழுதணும். ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம கேஷ் புக் இருக்குது, அப்போ எண்டிங் வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், today we have learned about many topics and problems solved to exercise number 1 to 5. So students, this chapter is not over. The remaining problems will be continued in the next session. So students, understand the concept and format of BRS. I will give some questions, complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.